नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 24 तारिख सोमवार आसतु नजर पकाइबा आज 20 बड़ खबर उपरे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एतिस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर चीन जीवे अभिजित डोभाल वांगिंग सह बड़ आलोचना भारत चीन संपर्क में कूटनीतिक आलोचना आगक बढ़ा जाउछि। सीमा विवादर समाधान पई आज चीन भारतर जातीय सुरक्षा उपदेष्टा अभिजित डोभाल गस्त करिवे। बेजिंग रे चीन रो विदेश मंत्री तथा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांगिंग सह तांकर गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबो। अगस्ट 25 तारिख रे दुई देशर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मध्य सीमा प्रसंग रे 25तम पर्याय आलोचना हेबो। एथिरे प्रकृत नियंत्रण रेखा बा एलएसी रे शांति और स्थिरता सह सीमा विवादर समाधान नै आलोचना हेबा संभावना रहिछि। भारत और चीन मध्य प्राय 3488 किलोमीटर लंबा सीमा को नहीं दीर्घ दिन धरी विवाद रहिछि। परवर्ती खबर यूक्रेन को क्षेपणास्त्र इंटरसेप्टर जोगाइबो फ्रांस प्रतिरक्षा चुक्ति को अनुमोदन कले मैक्रोन। रूस विरोधी युद्ध रे फ्रांस यूक्रेन पाई नूतन मिसाइल इंटरसेप्टर घोषणा करिछि। एगुड़िक मझी आकाश रे रूसिया मिसाइल गुड़ी को नष्ट करिबारे साहाय्य करिबो। रूस एवं यूक्रेन प्राय 4.5 वर्ष धरी युद्ध रे अछंती। ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी एवं पोलैंड भली यूरोपीय देशगुड़िक रूस विरोध में अस्त्रशस्त्र जोगाई यूक्रेन को सहायता करुछंती। यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर जोगाइबा पई फ्रांस रो निष्पत्ति एपरि एक समय आसीछि जेतेबेले रूस गत किछि मास मध्यरे यूक्रेन उपर आक्रमण को तीव्र करिछि। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन कहिसंती यूक्रेन रो आकाश को सुरक्षा देबा एवं रूस आक्रमण को प्रतिहित करिबा पई मिसाइल इंटरसेप्टर जोगाइबा अत्यंत जरूरी। परवर्ती खबर देवदत्त पाड्डिकल को दमदार शतक भारत नारे प्रथम दिनर खेल। भारत और श्रीलंका मध्यरे आरंभ होइतिबा द्वितीय टेस्ट मैचर प्रथम दिन संपूर्ण भाव टीम इंडिया नाम रही। टॉस जीति प्रथमे बैटिंग निष्पत्ति नहीं शुभमन गिल को दल प्रथम दिवस खेल शेष सुधा 85 ओभर 5 विकेट हराई 300 रन संग्रह करिछि। क्रीज रे ध्रुव जुरेल 7 रन और सारांश जैन 4 रन करी अपराजित रहिछंती। प्रथम दिन रे चमकीछंती देवदत्त पाड्डिकल। ए स्टाइलिश बामाहाती बैटर 117 रन शतकीय इनिंग्स खेलिछंती। मैच रे टॉस जीति भारत प्रथमे बैटिंग करबाकू निष्पत्ति नेइथिला। परवर्ती खबर ओडिशा उपकूल रे जहाज बुड़ीबा दुर्भाग्यजनक कहिले सोनवाल। ओडिशा उपकूल रे पानमा पताका बहनकारी मालबाई जहाज एमवी वेन्स विनर बुड़ीजिबा घटना को नहीं उद्वेग प्रकाश करिछंती केंद्र जहाज चलाचल मंत्री सर्बानंद सोनवाल। यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक बोली कहिबा सह जहाज रे थिबा अन्य क्रू मेंबर को सुरक्षा कामना करिसंती मंत्री। सोनवाल निजर एक्स हैंडल रे घटना संपर्क रे प्रथम प्रतिक्रिया दैछंती। तांको सूचना अनुसार एमवी वेसन विनर नामक जहाजटी ओडिशा उपकूल रे बुड़ी जाइछि। पानामा पताका थिबा जहाजटी पारादीप रु लुहापथर ने चीन अभिमुखे जाउथिला। परवर्ती खबर केंद्र सड़क परिवहन मंत्री को चिठी लिखिले धर्मेंद्र प्रधान। एनएच 55 रास्ता को तुरंत मरामती पाई कले अनुरोध। एनएच 55 रास्तार तुरंत मरामती पाई केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिठी लिखिले सांसद धर्मेंद्र प्रधान। संबलपुर कटक मध्य थिबा रास्तार तुरंत मरामती एवं खाल समस्यार समाधान पाई संपृक्त कर्तृपक्ष को निर्देश देबाकू केंद्र मंत्री गडकरी को से अनुरोध करिसंती। ओडिशार प्रमुख परिवहन और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर भावरे परिचित 55 नंबर जातीय राजपथर शोचनीय अवस्था नहीं चिंता प्रकट करिसंती संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान। एही गुरुत्वपूर्ण राजपथर तुरंत रक्षणाबेक्षण बा मरामती सह खाल ढिप समस्यार समाधान करिबा पई से केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी को चिठी लिखि व्यक्तिगत हस्तक्षेप पई से अनुरोध करिसंती। परवर्ती खबर जातीय महाकाश दिवस रे मोदी को बड़ वार्ता युवपीढ़ी प्रतिभा को कले प्रशंसा। जातीय महाकाश दिवस अवसर में देशवासी एवं वैज्ञानिक मानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइछंती। नूतन प्रजुक्ति विद्या विकास पई से जेन जेट को मध्य प्रशंसा करिसंती। 2047 सुधा एक विकसित भारत हासिल करबा लक्ष्य महाकाश क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे बोली से कहिसंती। प्रधानमंत्री मोदी एक वीडियो शेयर करी कहिसंती यह परिवर्तन रे एक नूतन चक्रर आरंभ। परवर्ती खबर क्रिकेट रु अवसर नेले करण शर्मा। भारतीय लेग स्पिनर करण शर्मा अंतर्जातीय और घरोई क्रिकेट रु अवसर नेइछंती। 38 वर्षीय करण भारत पक्षरु गोटिए टेस्ट 2टी दिनिकिया गोटिए टी20 मैच खेलिथिले। संप्रति यूपी टी20 लीग रे कानपुर सुपरस्टार खेलुथिबा अवसर रे से एभली निष्पत्ति नेइछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ଏସ୍ସି ସେଲ୍ ପୁନର୍ଗଠିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ସେଲ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହି ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏସ୍ସି ସେଲ୍ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏସ୍ସି ସେଲ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର। ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଯେଭଳି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକ ଓ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲ୍ପିଜି ନ ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିସବନ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁଦର୍ଶିନୀ, ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପାଲଟଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପୋତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁଦର୍ଶିନୀ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜଧାନୀ ଲିସବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକାୟନ 2026 ଅଭିଯାନରେ 3ଟି ମାସ୍ତୁଲ ଥିବା ଏହି ଜାହାଜ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ୟାଗସ୍ ନଦୀ ଦେଇ ଲିସବନକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୌକାଯାନ ସାମୁଦ୍ରିକ କୌଶଳର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନୌସେନା ଅନୁସାରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁଦର୍ଶିନୀର 7 ମାସ ଦୀର୍ଘ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ଲିସବନ 15ତମ ବନ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପିଲ ଦେବ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ସମେତ 21 ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର କଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ। ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ପତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତଥା ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର 21 ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର 21 ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ପୂର୍ବେ 14 ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଢାକାର ସଂକେତ। ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମୀକରଣ ସୂତ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବକୁ ନେଇ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ବା ଇସଲାମିକ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଢାକା ନିଜର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶରେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ବା ଏକ ଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। ଦେଶରେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ବା ଏକ ଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା। ତାହା ସହ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିନି ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। 27 ଦେଶ 187 ଆଥଲେଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିନକ ପାଇଁ ମିନି ବିଶ୍ୱ। ଦିନକ ପାଇଁ ମିନି ବିଶ୍ୱ ପାଲଟିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 27 ଦେଶର 187 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ଲେଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଦେଶ ବିଦେଶର ଖ୍ୟାତିନାମା ଆଥଲେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଗିରଫ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ
ମଦ ପରିବହନ ଟେଣ୍ଡରରେ ହେରଫେର ଓ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ରବିବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କାରୁମୁରି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଇଡି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କୋଣ୍ଡାପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ରବିବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଓ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ସହିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷଣ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅନୁମତି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଓକେକୁ ନର୍କ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଜାତିସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବ୍ରିଟେନ ସାଂସଦ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଏବଂ ନର୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବ୍ରିଟେନର ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନର ସାଂସଦମାନେ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ମିଶିପାରେ ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତ ଚାରିପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦୂର ଦେଶରୁ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେରିକାର ଦୋମୁହାଁ ଚେହେରାକୁ ଭରସା କରିବା ମାନେ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ସହ ସମାନ। ଏ କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ଏବେ ଭାରତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ଇସଲାମିକ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଦୁଇ ବାଂଲାଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଯାଇଛି।